पंजाबी दुनिया प्राइम टाइम शो लैके तुहाडी सेवा 'च असीं हाज़र हो गए जी। मैं हरजीत सिंह गिल टोरंटो स्टूडियो तो मेरे नाल जुड़ गए ने हर रोज़ की तरह चंडीगढ़ स्टूडियो तो सुशील दसांझ जी। दसांझ साहब तुहाडा स्वागत है जी आयां नूं। पहलां तां बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी हरजीत गिल जी ते टीवी पंजाबी दुनिया के सारे दर्शकों का भी चंडीगढ़ स्टूडियो तो स्वागत है जी। प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब ते नमस्कार जी। जी हरजीत जी। दसांझ साहब सब तो पहलां तां ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 3 ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵੱਡੇ C-17 ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪੋਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ? देखो जी गलबात चली सी अज तो 4 दिन पहला गलबात टुट गई। उस तो बाद उम्मीद सी कि शायद दोबारा गलबात होएगी। दोबारा गलबात हाले कोई नहीं हुई। उल्टा यह है कि हमले जिहड़े है वो तेज हो रहे ने लगातार रूस दे ते यूक्रेन दे वख-वख शहरां दे उत्ते खबरां आ रही हैं ते हुण इह भी कहा जा रहा है कि रूस ने यह भी धमकी दी है कि जे जंग होर भड़क गई जां जे किसी होर ने जंग दे विच दखल दिता तां फिर परमाणु बंब जिहड़े वरनगे। ये दोबारा गल कही है। सो रूस अपनी थां दे उत्ते एक किस्म दा अड़िया होया कि हाँ भी जो चाहुंदा वो करदा ही करना है ते यूक्रेन दे वख-वख शहरां दे उत्ते लगातार जिहड़ा हमला रूस दा वध रहा है। जिथों तक भारतीय का मामला है उहदे च खबरां ये आ रही हैं कि जिहड़ा जिहड़ी कैपिटल है अपनी यूक्रेन की उत्थों तां कोई भी भारतीय विद्यार्थी उत्थे नहीं रहा। वो सारे उत्थों जिहड़े आ वो कढ लए गए ने जां जिहड़े अपने एफर्ट्स दे नाल उत्थों चले गए ने ते काफी हद तक जिहड़े भारतीय विद्यार्थियों नूं लिया ते कोई गिणती तां नहीं दसी जा सकदी। उहदा दावा यह कीता सरकार ने हुण जिहड़े स्टूडेंट्स हैगे आ वो सिर्फ 3000 के करीब जिहड़े आ उत्थे यूक्रेन दे विच रह गए वख थावां दे उत्ते ते जिहड़ा दूजा वड्डा शहर है कीव तो बाद खरकीव उत्थे बारे भी एडवाइजरी जारी कीती है भारत दी एम्बेसी ने कि हुण जिहड़े भी उत्थे विद्यार्थी है जिद्दां कीव शहर नूं कहा सी कि खाली कर दिओ ते इहदे खरकीव तो भी कहा कि भारतीय विद्यार्थी जिहड़े आ तुरंत वो शहर छड्ड देण क्योंकि हुण उत्थे हमला जिहड़ा आ रूस दा तेज होया। इदां दी खबर आ रही है। इन बिटवीन एक भारतीय विद्यार्थी जिहड़ा ओहदी पंजाबी विद्यार्थी है ओहदी मौत दी खबर है। भावें वो गोली दे नाल तां नहीं मरिया, वो कोई स्ट्रैस कुछ इदां दा लै गया विद्यार्थी जिंदल विद्यार्थी बरनाले तो ते भी ओहनूं यानी एक किस्म दा ब्रेन हैमरेज होया ते हार्ट अटैक होया इकट्ठा ही 2 फरवरी नूं ते उस तो बाद ओहदी कल जिहड़ी मौत हुई है। ते इस तरह दी खबर आ रही हैं। उंज यह भी दबाव लगातार है सारी दुनिया ते इस गल दा कि जंग जिहड़ी हट नहीं रही, जंग खत्म होनी चाहिए है। खाना दे उत्ते यूक्रेन ते हमले जिहड़े आ होर तेज हो रहे हैं जी। दसांझ साहब जिहड़ा सिटी आ खारकीव जिथों कहा जा रहा एडवाइजरी दे रहा अपना ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ? ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣ ਉੱਥੋਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਸਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਦਨ ਜਿੰਦਲ ਨਾਂ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਹ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਮਤਲਬ 47,000 ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਖਰਕੀਵ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਲੱਚਰ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 30-35 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਸੂਕ ਵਰਤ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 18 ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 3000 ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3000 ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 3000 ਬਚੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 17000 ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦਸਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਕੋਈ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ MP ਗਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਆਪ ਉਦਰੀਜੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 97% ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਕਾਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਕਦੀ ਜਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਵਿਵਾਕਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਬਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ।